So, in yesterday's class, we were discussing about public addressing system. Then later, what is common emitter amplifier? Okay, so in public addressing system, the basic stages of operation or basic blocks are microphone, then preamplifier, then power amplifier, then loudspeaker. So microphone will convert audio or sound wave into electrical energy. Then preamplifier will boost this electrical energy of very low magnitude to a low magnitude. Then power amplifier will amplify this low amplitude to a much more higher amplifier, which is suitable for the loudspeaker to produce the sound wave. Okay, actually loudspeaker, what it will do, it will convert electrical energy into sound wave. So that is the basic block diagram of public addressing system. And later we have seen more sophisticated public addressing system where the input is from multiple sources. Multiple sources means there will be some 3 or 4 microphone plus some musical sources. Example, I was telling like example of a musical band. There will for two singers they will be using these two mics, and there will be some guitars, harmonium, then tabla, whatever it may be. So they all will be using these microphones for capturing their sounds. So there will be chances of some 6 to 7 microphone, along with sometimes they may use some video records or audio records that will be connected to their mobile phone or CD player or computer. And the challenge at that point of time is, even though we have n number of sources, audio sources or sound waves, the output is limited to a 1 or 2 loudspeaker, or there will be some 5 to 6 loudspeaker, but the sound should be combined. Sound should be produced in a combined manner. All this sound should be put together so that audience can perceive everything at a time. So there we have a mixer circuit. The mixer circuit will take all this input and it will convert or combine all this input to a single output, so that the single output can be amplified to a maximum level or required level by a power amplifier. Then it is given to loudspeaker. And what about pre? സാർ സൗണ്ട് ലേശം കൂട്ടുക. ഒച്ച കൂട്ടാനാ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ? Okay, so in the case of microphone, we definitely need preamplifier because the output of microphone is in millivolt, and actually we need at least some few volt. So we need pre-amplifier if you are using microphone. But in the case of musical sources like mobile phone or computer or we can say any other CD player or any other instrument, we don't require preamplifier because it is already in an amplified format. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആ സിഗ്നലിന് ഇയർഫോണിലേക്ക് കൂടെ വന്ന് ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് സം മിനിമം റിക്വയർഡ് വോൾട്ടേജ്, അത്രയും വോൾട്ടേജ് അതിൽ ഉണ്ടാവും. So that was about public addressing system. Then we have discussed the most important topic, that is common emitter amplifier. So I was telling, in this we have the main component as transistor. The main component is transistor, and it is connected in common emitter mode. Okay, so the emitter is common to both input and output. That is, input is applied between base emitter terminal and the output is taken from collector, or output is taken between collector and emitter terminal. Then we have discussed what is the role of these resistors
That is, this is actually voltage divider resistor. It will be providing enough or sufficient voltage to the base of the transistor. Then there we have an RE emitter resistance that is actually for the stabilization of operating point or operating condition of transistor. Then this is collector resistance. Then we have discussed that we have three capacitors. This is actually coupling capacitor. C1 and C2 is actually a coupling capacitor. So it blocks DC and allows AC, so that there is no current flow from DC side to input side, and there will be some current flow from AC side to the base of the transistor. And similarly, this is the coupling capacitor if you are using second stage. Then from the second stage of the C amplifier, current will not flow to the first stage, but current can flow, or the output can flow to the second stage through this capacitor because it is a AC. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇത് ഡി സി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. And this resistor is nothing but it is actually the internal resistance of the power supply. Every power supply will be having some internal resistance that is of actually very few ohm. ചെറിയൊരു ഓം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, പവർ സപ്ലൈക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വി വിൽ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചാണ്. ഓൾസോ we have actually one more capacitor here. It is to support RE. It is to avoid the drop which is occurred because of RE resistance. സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ RE റെസിസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നൗ വി വിൽ read what we have discussed. Okay, the resistance R1 and R2 and RE is used to form voltage biasing and stabilization circuit. Okay, we have told yesterday R1 and R2 is actually for voltage divider biasing or voltage divider circuit. Okay, so it is actually used for voltage biasing, and RE is used for stabilization. Okay, so second point I am not reading because it is actually that topic is not there in our syllabus. Actually, it is a part of some transistor operating characteristics that should have discussed when we are explaining output characteristics of transistor. Output characteristics of transistor നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അല്ലേ. അതിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് അത്ര നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ക്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Input capacitor C1 is used to couple the signal to the base terminal of BJT. Okay, so this capacitor C1, if you look at the diagram, circuit diagram, this capacitor C1 is used to couple input to the transistor base. Okay, if it is not there, ഞാൻ എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? If it is not there, the source resistance R will come across R2 and hence it will change the bias. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ സപ്ലൈ ഈ R2ന് പാരലായി ഇത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. C1 allows only the AC signal to flow, but it isolates the signal source from R2. So R2ലുള്ളത്, ഈ ഒരു R2 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിലുള്ളത് DC ആണ്. So it won't allow DC to pass, it will allow only AC to pass from the supply. Then emitter bias capacitor CE capacitor, so which we were drawing parallel to RE. So what is the purpose of that? That is what we are going to discuss. So the purpose of CE capacitor that is actually used in parallel with RE to provide low reactance path or low resistance path to the amplified AC signal. Okay, if it is not used, then the amplified AC signal flowing through RE will cause സാറ് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഇല്ല. സൗണ്ട് എവിടെ എവിടെ ഏത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയത്?
RE എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയത് അല്ലേ? RE എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ CE എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ? സിഇല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ, CE എന്ന് പറയുന്നത് REയുടെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് REയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എവരി റെസിസ്റ്റർ ദെർ വിൽ ബി സം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റർ CE എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then coupling capacitor C2. The coupling capacitor C2 couples one stage of amplification to the next stage. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതേപോലെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആക്കി എടുത്താൽ ഇതേ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? C2 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this technique is used to isolate DC bias setting of two coupled circuit. So അത് തന്നെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന DC-നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന AC-നെ അലൗ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ലേ? ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ PPT അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ പോരാ നമുക്ക്? അങ്ങനെ പോരാ? പിന്നെ സൗണ്ട് പോയാ? ഓക്കെ, നൗ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇഫ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇഫ് ദേ ആസ്ക് draw the circuit diagram of common emitter amplifier and explain the role of each component in it, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ തരിക. ഇനി ചിലപ്പോൾ 10 മാർക്കിന് ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. ഈ ഒരു വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട. വലിയ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ അറ്റ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് വി ഹാവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വി ഹാവ് ഗെയിൻ. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോർമലി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് നോർമലി ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് ഓഫ് ഈ റേഷ്യോ ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ലോഗരിതം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെസിബെല്ലാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ കിട്ടും. ഡെസിബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡെസിബിളിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. 20 ലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 20 ഇൻറ്റു ലോഗ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ കാണുക. സോ അത്രയൊന്നും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസി 0 to ഒരു F വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഗെയിൻ. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 പോയിന്റ് ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഐ ക്യാൻ സേ 3. ഏതാ? ഏതാ? രാകേഷ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നവീത് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. വോൾട്ടേജ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ?
അല്ല ആ അതിന്റെ ആൻസർ അതാ. വോൾട്ടേജ് അല്ല, ഒരു ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി മറ്റേ ആക്സിസിൽ ഗെയിനുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പറ. So you have in x axis you have frequency, in y axis you have gain. സാറേ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി. ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കൂടുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടാം. അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ ഗെയിനിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഗെയിന് കൂടുന്നില്ല. ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ ഗെയിന് കുറയുന്നു അല്ലെ? ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുന്ന സമയത്ത് ഗെയിന് കുറയുന്നു. കൂടുന്നു അല്ല, കുറയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേ അല്ലെ? ഫ്രീക്വൻസി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക, ഈ അല്ലെ? അതായത് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ റിവേഴ്സിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുക. ആ സമയത്ത് എന്താണ്? ഗെയിന് കുറയുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹൃദിക? ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഗെയിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റിന് ശേഷം കൂടുമ്പോൾ ഗെയിനിന് വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? കുറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലെ? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഗെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. വെൻ വി ആർ ഡിസൈനിങ് ദ സർക്യൂട്ട് വി വിൽ സെറ്റ് സം ഗെയിൻ. ഓക്കെ, സേ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് 10. ഓക്കെ, സോ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ വാല്യൂ പോലെ തന്നെ അല്ലെ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു 10 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസൈനറുടെ ജോലിയാണ് എത്ര ഗെയിൻ വേണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സേ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, 2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടർ ആക്കാം ഗെയിൻ. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 5 എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആക്കാം, 100 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ആക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഹി ഈസ് ഡിസൈനിങ് ദ സർക്യൂട്ട് ഹി ക്യാൻ ചൂസ് സം കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി ക്യാൻ മേക്ക് വാട്ട് എവർ ഗെയിൻ ഹി റിക്വയർഡ്. അയാൾക്ക് വേണ്ട ഗെയിൻ അയാൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ 10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്. സോ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം. കാരണം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് 10 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 5 ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതെങ്കിൽ 5 ഇൻറ്റു 10 അപ്പൊ 50 വേണം. 10 ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ 10 ഇൻറ്റു 10 100 വേണം. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗെയിൻ. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗെയിൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആ സർക്യൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു 10 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിൻ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ദ ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് 10. ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇഫ് വി ഓപ്പറേറ്റ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി there will be a reduction in the gain. Gain will reduce. And if we operate above a certain frequency, again gain will reduce. And there is a region where if we are operating the circuit, where we are giving input to the circuit, it will give you constant output or constant gain. Constant gain. It will give you constant gain. So what I am doing is I am taking this maximum value. Okay, for standardization I am minusing. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ബിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഐ എം മൈനസിങ് 3 dB. വെറുതെ ഒരു 3 dB മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് -3 dB ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ പോയിന്റ്. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് 2 ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ താഴോട്ട് 2 ലൈൻ വരച്ചു.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ താഴെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട എഫ് എൽ, ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് എഫ് എൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് എച്ച്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എഫ് എൽ, ദിസ് ഈസ് എഫ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എഫ് എച്ച്. സോ ഞാൻ ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെ ഞാൻ പറയുന്നു ഗെയിൻ വളരെ കുറയും, ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മേലെ ഗെയിൻ വളരെ കുറയും. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പക്ക കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എടുത്തത്, ടോട്ടൽ മാക്സിമം ഗെയിൻ. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിഡ് ഈസ് ഐ ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് 3 മാക്സിമം ഗെയിൻ ഐ ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് 3. ദെൻ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. ആ ഒരു ലൈനും നമ്മളെ കർവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന്, ആ ഒരു ലൈനും ഓക്കെ ഫ്രം ദ മാക്സിമം gain I have reduced -3 dB, then I have drawn a line, this red color line, and ആ ഒരു ലൈന് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മളെ കർവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും. ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ടുവേഴ്സ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആ ലൈനിനെ എഫ് എൽ എന്നും ആൻഡ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആ ലൈനിനെ എഫ് എച്ച് എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ ഓപ്പറേറ്റ് below FL, I am saying that the gain will reduce. And I am saying that if I operate the circuit above FH, again gain will reduce. I have to, if I need constant gain, I have to operate within this FL and FH. Okay, if I want constant gain, I have to, almost constant I am saying, okay, if I have to operate between FL and FH. So this frequency range, if I minus FL minus, sorry, FH minus FL, this frequency range I am calling as bandwidth. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ. അതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ ഈ കർവ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കർവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രീക്വൻസി, ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഗെയിൻ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് പ്ലോട്ടഡ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റിനാണ്, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും നമുക്ക് ഗെയിൻ എത്ര. ഇപ്പം സേ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ലാബിൽ വെക്കുന്നു, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓരോ പോയിന്റും ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഫൈനലി ഈ പോയിന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കർവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ലാബിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലാബിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ 0 കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഞാൻ എത്ര ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ്. ഐ വിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ബോത്ത് ദ റീഡിംഗ്, ദെൻ ഐ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗെയിൻ വാല്യൂ. Then using that gain value and frequency, I will plot this graph. So when I am completing this plot, I will get a curve like this. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് കിട്ടും. So from the maximum value, maximum gain value, I am reducing -3 dB. Then I will be drawing a line like this. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ നമ്മളെ കർവില് 2 പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് എന്നും താഴോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സിസ്, ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് എഫ് എൽ. Again, at the higher frequency, it will touch another point. From that point, I will draw another line that also will touch x-axis. I am marking that point as fh. So now I will get two frequency, fl and fh. So if I operate less than frequency less than fl, so it will definitely give you less frequency. And if I operate above fh, it will also will give you low gain. Okay, so there is an operating region between FL and FH. If you operate within that region, you will get almost constant gain, or it is almost as per your requirement. So that particular frequency band is called bandwidth. ആ ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ പറയും.
ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്, വൈ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്. മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളാണ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ആ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗെയിൻ കുറയുക. ഗെയിൻ കുറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ഈ രണ്ട് വേവ് ഫോമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ വരച്ചിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. നമുക്ക് ഓക്കെ, അത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. രണ്ട് ഡയഗ്രാം തമ്മിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഡിഫറൻസാ ഉള്ളത്? ഏതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി? ഏതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി? ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കപ്പാസിറ്റർ C1 C2 ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്സ് കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്സ് DC allows ഓക്കെ. ഞാനിനി ഇതില്ലേ, അപ്പം ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഞാൻ പിന്നീടും ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ, ഫർദർ ഇനിയും ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് DC പോലെ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം നോക്കുക, ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് DC പോലെ തോന്നില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു DC. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ് AC ആയി മാറുന്നത്, അല്ലെ? രണ്ടും AC തന്നെ, പക്ഷേ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കുറേ ടൈം അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ലൈക്ക് DC. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ ഇൻപുട്ടിന്, അതായത് ഈ ഇൻപുട്ടിനെ എത്രത്തോളം, ഈ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തുണ്ടോ അത് അതേപോലെ ബേസിൽ എത്തിക്കണം. പക്ഷേ ആ ഒരു കേസിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ കുറച്ച് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഫുള്ളല്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട്, അത് ഈ സപ്ലൈ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ സമയം നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് മാക്സിമം ഇതിന്റെ ബേസിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ കാരണം ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം അത്രത്തോളം ഇൻപുട്ട് എവിടെ എത്തില്ല, ബേസിൽ എത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. ഇൻപുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്താവും? കുറയും. ഗെയിൻ കുറയില്ലേ? ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു, ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്താവും? കുറയും, അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് അവിടെ എത്തുന്നില്ല സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഈസി അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ല, AC അല്ലേ അത് വോൾട്ടേജ്? AC വോൾട്ടേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തൂലേ? അവിടെ എത്തും. ഫുൾ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല, ഫുൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും അവിടെ എത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ അവിടെ എത്തൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലോസസ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ
ഈ കപ്പാസിറ്റർ കാരണം കുറച്ച് ലോസസ് ആ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ വേവ് ഫോം ഓൾമോസ്റ്റ് എ സി ഡി സിയും ചേർന്ന പോലത്തെ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എ സിയും ഡി സിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഡി സി പാർട്ടിനെ എല്ലാം കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, എ സി പാർട്ടിനെ ഒക്കെ അലൗ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇൻപുട്ടിന്റെ എവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ, ബേസിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ബേസിൽ എത്തുന്ന ഇൻപുട്ട് വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ്. മനസ്സിലായോ? ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ്, ബേസിൽ എത്തുന്ന ഇൻപുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ലോസ് ആവൂല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻപുട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും, വേസ്റ്റ് ആവൂലേ? വേസ്റ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്, ബേസിലെത്തുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ബേസിലെത്തുന്ന ഇൻപുട്ടിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കളക്ടറിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബേസിലെത്തുന്ന ഇൻപുട്ട് കുറവാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളക്ടറിലെത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കുറയും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ദി ഇൻപുട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്ലൈയിൽ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടാണ്, അത് ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ടാണ്. ലോസ് കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലുള്ള ഇൻപുട്ട് അല്ല, ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ടാണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു, ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? ഗെയിൻ കുറയും. ഇതേ കേസ് തന്നെ എവിടെ എത്തും? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലും സംഭവിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടും കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയും അതേ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മാക്സിമം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും. കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തും. അപ്പൊ അവിടെയും ലോസസ് ഉണ്ടായി, അവിടെയും ഗെയിൻ കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തത്, അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ മനസ്സിലായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത പോർഷനിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ അതല്ല, അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പറയോ സാറ്? അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് നീ ഒരു നമ്പർ വേണം നിനക്ക് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടേ? അതെ അതെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും റെസിസ്റ്ററിന്റെയും വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും റെസിസ്റ്ററിന്റെയും വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് 20 Hz to 20 kHz ആണ്. നിങ്ങൾ പണ്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 20 kHz ഈ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇത് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ രണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളെ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. എത്ര റീജിയൻ ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി റീജിയൻസ് ആർ ദർ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ? 3 regions. How many junctions are there in a transistor? 2 junction. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഈ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അതായത് കപ്പാസിറ്ററിൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാ ഉള്ളത്? ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നടുവിൽ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഇടയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ചാർജ്ലെസ് റീജിയൻ ആണ് അല്ലെ? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചാർജ് ഇല്ല. ഓൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ആക്ച്വലി electron hole pair, so there it automatically neutralized its charge, and depletion region is actually a chargeless region. അതേപോലെ മറ്റേ സൈഡിലും കുറെ ചാർജസ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്. ഇപ്പം എന്നും പിയും ആണെങ്കിൽ എന്നിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു,
പിയിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയർ ഹോൾസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചാർജ്ലെസ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ചാർജ്ലെസ് റീജിയൻ ഈസ് സംവാട്ട് സിമിലർ ടു ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം. ഈ ചാർജ്ലെസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഓരോ ജംഗ്ഷനും, ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആവട്ടെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആവട്ടെ, അതിന് ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്? ഇപ്പം NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ N മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡൈഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. NPN എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ N റീജിയനിൽ യു ഹാവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആസ് മെജോറിറ്റി കാരിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ആൻഡ് ഇൻ P region holes are the majority carrier, so that is actually your positive charge. In between there is a chargeless medium, so that act as a dielectric. So every junction or the junction between P and N region act as a dielectric medium. So if you combine P and N region, it is actually there will be some small amount of capacitance ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായ? ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്? 2 കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2πfc എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ്. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഞാൻ PPT-യിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലാസ് നോട്ടിൽ അതുണ്ടാവും. ഓക്കെ, റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ്. റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? റെസിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന വേറൊരു വേർഡാണ് റിയാക്റ്റൻസ്. ആണ് റിയാക്റ്റൻസ്. അപ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 1/2πfc ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം ഈ റിയാക്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും അല്ലെ? റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണ്ട രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്നും പി റീജിയനും തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പിയും എന്നും റീജിയനും തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേണ്ട പോലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, അഗൈൻ കം ടു ദ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ. കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഷോർട്ടായ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ there is a possibility that current can flow from this to this side. അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചത് എന്തിനാ? ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഈ DC-നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയായി. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC പോകുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ DC കണ്ടന്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും? ഗെയിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ഫ്രം ദ എബവ് ഗ്രാഫ് വി ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗെയിൻ drops off at low frequency and high frequencies, whereas it is constant over the mid frequency range, that is FL to FH. ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ? Yes, sir. Okay. Then second point, at low frequency, the reactance of the coupling capacitor is relatively high. Hence, very small part of the signal will pass from the amplifier stage to the load. അപ്പോൾ അവർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടെ, ഈ ഒരു ഇവിടെയാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനേക്കാളും. അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയാലും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും. അതായത് കൂടുതൽ അത് DC-നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ DC-നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? DC-നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ DC കണ്ടന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ടു ലോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടു ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഓൾസോ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. അതാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിന് കുറയാൻ കാരണം. ആൻഡ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി reactance of coupling capacitor is very small. It behaves like a
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലോഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. അത്ര ടേമിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ലോഡിംഗ് എഫക്റ്റിലൊന്നും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ, ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡി സി തിരിച്ച് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ലോ, വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ബേസ് കറണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ, എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കനോട്ട് ഷണ്ട് ദ ആർ എഫ് എഫക്റ്റീവ്ലി ബിക്കോസ്, ഓക്കെ, അത് അത്ര നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ, ആ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത്? ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട, നോർമലായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം ആയിന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ബ്രേക്കിനുള്ള ടൈം ആയിന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ, ഓക്കെ. ഇന്ന് ആരൊക്കെയാ ആബ്സെന്റ്? അനുരാഗ് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്, അഭിനന്ദ് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, ഒന്നും കൂടെ. ആദർശ് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം. അഭിനന്ദ് എൻ പി, ആദർശ് പ്രേമൻ, ആകാശ് സി ദിലീപ്, അലൻ കെ ഉണ്ട്, അമർനാഥ് ഉണ്ട്, ആനന്ദ് വി വി ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ആനന്ദ് വി വി ആബ്സെന്റ് ആണ്. അർജുൻ എം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൃതിക് ഉണ്ട്, കാളിദാസ്, ദെൻ നവീദ്, മർസൂഖ്, ഷെറിൻ, ദെൻ സെയിൻ, ഓക്കെ, നിഹാലുണ്ട്, രാകേഷ്, സാരംഗ്, സായുജ്, വിഷ്ണു സന്തോഷ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സാർ.